Good day, children. In the last class, we had seen about plant physiology and anatomy. In that, we had seen the about the vascular bundles, epidermis, the outer layer of root and stem, etc. Right? So, in this class, we shall continue with that now. Okay? Please take your book, take plant anatomy and physiology. In that, please take page number 176, figure number 12.3. There you might have seen figure number 12.2. Okay, there you may you may see the transverse section of dicot root. Okay, what do you mean by transverse section? Transverse section என்னன்னா cross கட் பண்ணாம அதோட டைரக்ஷன்லயே கட் பண்றது. Okay, that is called transverse. Okay, so here you can see the ground plan. Okay, dicot root க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன்? Carrot. Okay, carrot is a dicot root. Hope you remember. Okay, so carrotல என்ன ஆகும்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேரட்டை பாத்தீங்கன்னாலே அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல யூ கேன் சி ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், சின்ன சின்னதா ஹேர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? தோஸ் ஹேர்ஸ் ஆர் these root hairs. You can see here no thread like structure அங்கங்க outer layerல. So these are the root hairs. Okay, so inside that you can see the empty space here. Okay, this space is called cortex. Okay, what is that? Cortex. Okay, and inside that you can see phloem and xylem. What are phloem, xylem? We have studied earlier in the earlier class, right? Vascular bundles. Okay, so you can see xylem arranged here and phloem arranged alternatively here. Okay, so this is the ground plan. It means what na, ஒரு கேரட்டை ஒரு ஸ்லைஸ் பண்ணி வீட்டில் அம்மா கட் பண்ணி கொடுப்பாங்களா, சாலட் வெஜ்ஜி சாலடோ இல்லை சாம்பார்லயோ போட்டிருப்பாங்க, சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஓகே, எப்படி இருக்கும்? ரவுண்டா ஸ்லைஸா கட் பண்ணாங்கன்னா கட் பண்ணி பார்த்தா எப்படி தெரியும்னா இப்படிதான் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் லுக் லைக். ஓகே, நவ் ஹியர் below given is the a sector enlarged. It means what? இதை நம்ம enlarge பண்ணி பார்க்கிறோம். enlarge அது பெருசு பண்ணி பார்க்கிறோம், ரொம்ப பெருசு பண்ணி பார்க்கிறது. ஓகே, எப்படி பார்க்கிறோம்னா from here to this way இது வரைக்கும் ஃபுல்லா கட் பண்றோம். புரியுதுங்களா? எப்படி இந்த சர்க்குலர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்த பிளேஸ். ஓகே, சோ இங்க இருந்து ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை கர்சர் ஹியர். சோ இப்படி கட் பண்ணிருக்கோம். புரியுதா? சோ இப்படி கட் பண்ணா what can we see here? These hairs we can see, then these cortex layers, and here we have what? Xylem, phloem, the circular portion fullaவே தெரியும். Okay, that is what we see here. புரியுதா? எப்படி இந்த root hairs தெரியும், இங்க இருக்க root hairs தெரியுது. Okay, then இந்த cortex layer தெரியும், the cortex layer we can see it here, and the inner content, இந்த content full circular portion fullaவே இங்க தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த சர்க்குலர் போர்ஷனுக்கு அப்புறம் பின்னாடி திரும்ப கீழே திரும்ப என்ன இருக்கு? கார்டெக்ஸ் இருக்கு. கார்டெக்ஸ் தானே இருக்கு. சோ அதே கார்டெக்ஸ் இங்க கீழே தெரியும். Here you can see. Hope you understood this. Okay, இதே மாதிரி தான் மோனோகாட், டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் மோனோகாட் ரூட் கட் பண்ணிருக்காங்க. அங்கேயும் ஸ்லைஸ்டா இருக்கும். அண்ட் இந்த the ground plan. Okay, this was shown here as a transverse section. Okay, now let us get into dicot root in depth now. Okay, here இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? இங்க கட் பண்ணி பார்த்தா ரூட் ஹேர். இஸ் இட் சோ? எஸ், ரூட் ஹேர். தென் பைலிஃபரஸ் லேயர். ஓகே, தென் கார்டெக்ஸ். கார்டெக்ஸ்ல நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு, மல்டி லேயர்ஸா இருக்கு இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் passage cell in between the endodermis. So this is the endodermis. In between we have passage cells. Okay, then we have the pericycle. Inner to endodermis we have pericycle. Okay, then we have xylem and phloem alternatively arranged here. Okay, இது xylem, இதெல்லாம் xylem. Okay, these things are xylem. இதெல்லாம் radially arranged. I will tell you radially na என்னன்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Okay, then in between that we have phloem. So இங்க phloem இருக்கு, இங்க phloem இருக்கு, இங்க phloem. So இந்த phloem க்கும் xylem க்கும் நடுவுல உள்ளதெல்லாம் conjunctive tissue. It means what? Connect பண்றதுக்கு. Okay, conjunctive tissues, and it between the
endodermis layerல ஒரு செல்லுக்கும் நடுவுல we have Casparian strip. Okay, what is that? Casparian strip. Okay, so this is what dicot root is section. Okay, similarly we have monocot transverse section. Monocotல பாத்தீங்கன்னா same uh, parts are arranged here but in a different way. Okay, இப்போ இதே root hair இருக்கு, அங்க இருக்கிறதே piliferous layerம் இருக்கு, cortexம் இருக்கு, and endodermis இருக்கு, and xylem and phloem are arranged here. Okay, so you can see here the monocot root which has the same type of components here, but the arrangement is different. You can see here the xylem and phloem are arranged in a different way. Okay, here in the transverse section also you can see the monocot root. Okay, so phloem are here and xylem are arranged like this. Okay, center you have pith here, whereas in dicot root we don't have pith at the center. Okay, here the part pith, I mean the component pith is here. Okay, fine. Now coming to vascular bundle in detail. Okay, what does it consist of? Vascular bundle consists of, so here you can see in vascular tissue system we have what? Xylem conducts water and minerals to different parts of the plant, and phloem conducts food materials to different parts of the plant. Okay, so there are three different types of vascular bundles, namely radial, conjoint and concentric. Radial na enna? இப்போ நம்ம circular portion பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, அதுல ரேடியஸ் மாதிரி arrange ஆயிருக்கிறது. You can see here radial arrangement. You can see xylem here in a circle. Radius na இந்த portion, இது இந்த pink portion கொடுத்திருக்காங்க, either it may be like this. So center pointல இருந்து இப்படி ஒரு லைனோ இல்ல இப்படி ஒரு லைன்லயோ அது அரேஞ்ச் ஆயிருந்தாலும் அது ரேடியஸ் தான். Okay, means radial தான். Okay, so radially arranged xylem here. Okay, and here you can see conjoint, collateral and open. What does it mean? Conjoint, collateral and open. Conjoint இது ரெண்டும் join இருக்குது, phloemமும் xylem. Okay, and because of this cambium it is open here, whereas இங்க cambium இல்ல, அதனால closed இங்க. Okay, fine. So conjoint, collateral and open. Here conjoint, collateral and closed. Okay, and in the next figure you can see bicollateral. You can see here outer cambium and inner cambium. Okay, so centerல xylem இருக்கு, xylem outer cambium inner cambium cover பண்ணிருக்கு, and outer phloem inner phloem இருக்கு. Okay, இது எந்த portionனா you can see, இது எந்த portionனா you can see in page number, yes, page number 177. Here you can see in this figure 12. Figure number 12.4. Here you can see the cambium. இங்க தெரியுதுங்களா, yellow color காமிச்சிருக்கேன் cambium. Okay, so இந்த cambium அப்புறம் என்ன இருக்கு, இங்க xylem இருக்கு. Okay, அப்ப cambium மேல என்ன இருக்கு, phloem இருக்கு. So இந்த part தான், this part alone shown in that diagram. Clear? Cambium இருக்கிற இடம். Okay, இதுவே கீழையும் cambium வந்துச்சுன்னா that is called what? Bicollateral. Okay, yes, that is called bicollateral. Okay, so இங்க பாருங்க xylem இருக்கு, outer phloem உள்ள inner phloem. Okay, இதே மாதிரி next concentric and amphicribral. Okay, see here, see the syllable, put a slash or line in between amphi பக்கத்துல ஒரு லைன் போடுங்க, அப்புறம் CRI ஒரு கோடு போடுங்க, அப்புறம் bral. Okay, amphicribral, it means what? Amphicribalனா ரெண்டு ரெண்டு கண்டென்ட் இருக்கு, அத ஒண்ணு சுத்திட்டு இருக்கு, அதாவது சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, இங்க ஆம்பி வேசல், இங்கேயும் பாருங்க அதேதான். ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரிக்னா என்ன?
ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருந்ததுன்னா கான்சென்ட்ரிக். வீட்ல அம்மா வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, பார்த்திருக்கலாம் நீங்க. எப்படி இருக்கும், பெரிய பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ள சின்ன பாக்ஸ், அதுக்குள்ள சின்ன பாக்ஸ், அதுக்குள்ள சின்ன பாக்ஸ்னு போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு. அந்த மாதிரி தான் இங்க வந்துட்டு xylem-உம் phloem-உம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, so inside this phloem this xylem is arranged, okay, concentrically. Okay, அதே மாதிரி இங்க you can see uh, inside the xylem this phloem is arranged. So outermost layer வந்துட்டு xylem, அதுக்குள்ள phloem arrange ஆயிருக்கு. Okay, உள்ளார. So that is ampivasal. Okay, that is called ampivasal. So what are the things we have studied now? Radial, conjoined, collateral and open, conjoined, collateral and closed, conjoined, bicollateral, concentric and amphicribral, concentric and ampivasal. Okay, so இதெல்லாமே vascular bundlesல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். Okay, now radial, conjoined, concentric, these three only we had seen. Okay, radial bundle means what? Xylem and phloem are present in different radii alternating with each other. Is it so? Yes, alternating with each other. Okay, example roots. நீங்க கேரட் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. கேரட்ல இப்படிதான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ரூட்ஸ்ல. Fine. Next, this is yes. Next is conjoined bundles. Conjoined bundles என்ன? Two types. ஒன்னு என்ன பார்த்தோம்? Collateral, இன்னொன்னு bicollateral. Collateralனா cambium what? Collateral means xylem lies towards the center and phloem lies towards the periphery. Okay, periphery na outer portion. Okay, the center round circle இருக்கு இல்லையா, அதுல அந்த circular portion கிட்டக்க இருக்கிறது periphery. Okay, center na உங்களுக்கு தெரியும், center portionல. Okay, so when cambium is present in collateral bundles it is called open. The collateral bundleல cambium இருந்துச்சுன்னா அது என்ன? Open. Okay, example dicot stem and collateral bundle without cambium is called closed. Okay, example monocot stem. Okay, in bicollateral, in this type of bundle, the phloem is present on both outer and inner side of the xylem. So outerly இருக்கும், inner side இருக்கும். Example is cucurbita. So you can see here, I will show in the figure. So what can you see here? Pumpkin like or god like vegetables. Okay, so இதுதான் cucurbitaங்கிறது. Okay, cucurbita familyல இது ஒரு type. Okay, next you can see, yes, next you can see Dracena. You can see here. So இந்த மாதிரி crotons இதெல்லாமே வந்துட்டு Dracena type. Dracena சொல்றது. Okay, and here we have ferns. fernsனா சுருள் சுருளா இருக்கும், நீங்களா பார்த்திருக்கலாம், crotonsல வச்சிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல கார்னர்ல சுருள் சுருளா இருக்கும். Okay, so fine. So these are the examples we had seen now. Okay, so in bicollateral this cucurbita is the example. There what you can see உள்ள fleshy என்ன இருக்கும், content இருக்கும். என்னது? xylem. பூசணிக்காய் பார்த்திருப்பீங்க எல்லாருமே வீட்ல. ஓகே, so inside that xylem வந்துட்டு இருக்கும். இந்த bundleல phloem is present on both outerலயும் இருக்கும், innerலயும் இருக்கும். xylem ஓட inner thing. Okay, so example cucurbita. And for concentric bundles we had studied two things. One ampivasal, இன்னொன்னு amphicribral. Okay, amphivasalல xylem surrounds the phloem. You might have seen in the image. xylem இருக்கும், அது phloem இருக்கும், phloem சுத்தி xylem இருக்கும். Okay, இதுக்கு example Dracena. Okay, next amphicribralக்கு என்னன்னா phloem surrounds the xylem. அப்ப xylem அப்படியே இருக்கும், phloem வந்துட்டு அதை சுத்தி இப்படி இருக்கு. Okay, concentricல பார்த்தோம். Okay, next is end arch. What do you mean by end arch? end arch, x arch, இது ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்க ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் நல்லா தரவா படிச்சீங்கன்னா இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஓகே, என்னன்னா புரோட்டோசைலம் மெட்டாசைலம் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த இந்த xylem அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா, இங்க இது வந்து டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர், இந்த இடத்துல சென்டர்ல இருந்து இருக்கிறது வந்து புரோட்டோசைலம். ஓகே,
இந்த பெரிஃபெரினா இந்த சர்க்குலர் திங். இந்த சர்க்குலர் திங் இங்க இருக்கா? இங்க இருக்கா? இங்க இருக்கா? சோ இந்த சைலம் எல்லாமே வெளியில அரேஞ்ச் அவுட்டர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்க சைலம் எல்லாமே மெட்டாசைலம்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சோ ப்ரோசைலம்னா சென்டர் டுவர்ட்ஸ் சென்டர்ல இருந்துச்சுன்னா அது எண்ட் ஆர்ச். Okay, so proxylem lies towards the center and metaxylem lies towards the periphery. Okay, this is end arch. Okay, example is ஸ்டெம். ஓகே, வீட்ல அம்மா கீரைலாம் சமைப்பாங்க இல்லையா? கீரை தண்டு நீங்க பார்த்துருங்க. கீரை முளைக்கீரையோ, அரைக்கீரையோ கட் பண்ணாவே உங்களுக்கு நல்ல ஜூஸியா கிடைக்கும். ஸோ அதை நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சைலம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ் ஆர்ச். எக்ஸ் ஆர்ச்சுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரூட்ஸ். அகைன் தி எக்ஸாம்பிள் இஸ் கேரட். கேரட் நீங்க கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். அதுல மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி பெரிஃபெரி. பெரிஃபெரினா அவுட்டர். ஓகே, அவுட்டர் ரிங் இதுல. அண்ட் மெட்டாசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர். ஓகே, கிளியர்? ஃபைன். ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒன்று கிளியரா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே. So we had seen already the diagram for dicot root and monocot root. Now we are going to look into the parts of dicot root. Okay. இதுல epiblemma, you can see epiblemma. It is the outermost layer, which means cuticle and stomata are absent. Cuticle na hair-like structures which prevent the entry of water and loss of water அது mostly prevent பண்ணும். ஓகே, ஸோ லீஃப் குள்ளேயும் சரி ரூட் குள்ளேயும் சரி, இப்போ ரூட் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா ஓகே, செடியில இருந்து வாட்டர் இப்படி அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா திருப்பியும் புல் பண்ண வாட்டர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் குள்ள நடக்கும். இழுத்த வாட்டரை திருப்பியும் சாயிலுக்குள்ள விடாம இருக்கும் இல்லையா? போகாம சாயிலுக்குள்ள திருப்பி ரிவர்ஸ்ல போகாம இருக்கும். அதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இந்த கியூட்டிகள் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, so and stomata are absent. Okay, so it is the outermost layer. It is unicellular and hairs are absent. Root hairs are absent. Okay, what root hairs? Unicellular root hairs absent. Sorry, present. Okay, so it is also known as what? Rhizodermis or pyriferous layer. Rhizome nale root தான். root உடைய modification தான் rhizome. Okay, yes. Next is cortex. Cortex I told you no, very large area covered in the root. Okay, so multi-layers இருக்கும் இந்த cortex. Okay, so it is a multi-layered large zone made of thin-walled parenchymatous cell with intercellular spaces. So cortexல பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கும். That is called intercellular spaces. Okay, so it stores water, food and water. Cortexல தான் ஃபுட்டும் வாட்டரும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகே, நம்ம இப்போ கேரட் சாப்பிட்றோம்னு வைங்க, ஒரு ஸ்லைஸ் கடிச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அந்த கார்டெக்ஸ் போர்ஷன் ஃபுல்லாவே நம்ம சொல்லுவோம். அது ரொம்ப நம்மளுக்கு இனிப்பும் அதிகமா இருக்கும். வேறஸ் கண்டென்ட் நிறைய நியூட்ரிஷன் எங்க இருக்குன்னா சென்டர் போர்ஷன் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இருக்குல்ல, அங்கதான் நிறைய இருக்கும். பட் நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்ற போர்ஷன்ல ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்க பாத்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் தான். ஓகே, next is endodermis. So endodermis, it is the innermost layer and the circular thing இருக்குல்ல நடுவுல, that is called endodermis. Okay, so innermost layer of the cortex. So the cells are barrel shaped, closely packed, and it show band like thickenings on their radial and intertangential walls called Casparian strips. Tangent na என்னன்னு தெரியும், மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு சர்க்கிள்ல அவுட்டர் மோஸ்ட் எட்ஜ் பவுண்டரியை கட் பண்ணிட்டு போறதுதான், டச் பண்ணிட்டு போறதுதான் டான்ஜென்ட் லைன். ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த சர்க்குலர் திங் இருக்கு இல்லையா, என்னது வாட், இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற சர்க்குலர் திங், இதுல வந்துட்டு டான்ஜென்ஷியலா இது வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் Casparian strips. Okay, so these Casparian strips are absent in the endodermis. Endodermis குள்ள இந்த Casparian strips absent ஆகும். Okay, இருக்காது. Okay, which are located opposite to the protoxylem with thin-walled cells. Okay, without Casparian strips. Okay, so இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது பேர் வந்து passage cell. நீங்க பார்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர்ல. I mean, in the image you might have seen that. Okay, steel. Next is steel. It includes the pericycle and vascular bundle. பெரிசைக்கிளும் வாஸ்குலர் பண்டலும் சேர்ந்தா எது பெரிசைக்கிள்? அவுட்டர்மோஸ்ட் எண்டோடர்மஸ்ல உள்ள இருக்க லேயர். ஓகே, சோ எண்டோடர்மஸ் உள்ள இருக்க அந்த சர்க்குலர் லேயரும் அப்புறம் வாஸ்குலர் பண்டலும். சோ இந்த லேயருக்கு உள்ள வாஸ்குலர் பண்டல்னா என்னது? சைலம், ஃப்ளோயம், இது எல்லாமே. ஓகே, இது எல்லாமே மொத்தமா சேர்த்துதான் வந்துட்டு ஸ்டீல்னு சொல்றது.
Okay. Next is, yeah. Next is pericycle. So it is inner to endodermis lies single layer of pericycle. Pericycle நான் இப்பதான் பார்த்தோம். I had shown you, right? Fine. Next is the vascular bundle. Vascular bundle இங்க எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா டைகாட்ல radial. What is radial? பார்த்தோம் இல்லையா? Yes. Then xylem வந்து exarch and tetrarch. Exarchனா பார்த்தோம். எப்படி புரோட்டோசைலம் மெட்டாசைலம் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு இருக்கு. That is exarch. Okay. Tetrarchனா tetra means what? 4. Tetraனானது 4. So எத்தனை சைலம் அதுல இருக்கும்? 4 சைலம் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ரேடியல் இதுல 4 சைலம் இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு ரேடியல்ல 4 சைலம், இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஃபைன். The tissue present between xylem and phloem is called conjunctive tissue. So xylem phloem கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற what டிஷ்யூ தான் வந்து conjunctive tissue. ஓகே, ஸோ இந்த டைகாட்ல வந்து parenchymatous conjunctive tissue இருக்கும். ஓகே, parenchymal cells தான் அதுல இருக்கும். ஸோ டைகாட்ல வந்து பித் வந்துட்டு absent. பித்னா central part of that root. ஓகே, இதுல absent. ஓகே, ஓகேவா? இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பீன். ஆக்சுவலா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க பீன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். பீன்ஸோடைய ரூட் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, மெய்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெய்ஸ் ரூட் பார்த்தாலே தெரியும், நடுவுலயே வந்துட்டு பித்னா அது போலா இருக்கும். உண்மையா தக்க மாதிரி இருக்கும் நடுவுல, நடுவுத்தில. தட் இஸ் கால்ட் பித். புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ மோனோகாட் மைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மைஸ்ல நிறைய தக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்துட்டு மோனோகாட் ரூட். மோனோகாட்ல பித்து பிரசன்ட். ஓகே, ஸோ இதோட ஆப்போசிட்ஸ் அப்படியே இதுலயும் மோனோகாட்லயும் டைகாட்லயும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான். த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ், தி மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் பித். ஓகே, அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் xylem and phloem in that. ஓகே, இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா you can see the what pericycle, vascular tissues and pith. And pericycle எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்றது இருக்கு. தென் vascular tissuesம் ரேடியலாவும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, பேட்சஸா இருக்கும். பேட்சஸ்னா அங்கங்க கொத்து கொத்தா இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, and here the xylem is exarch and polyarch, whereas டைகாட்ல என்னாச்சு? exarch and tetrarch. ஓகே, இங்க வந்து polyarch ஆகும். poly means more than 4. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அங்க என்ன பார்த்தோம்னா vascular tissue, parenchymatous tissues இருக்கும். ஓகே, செல்ஸ் இருக்கும். இங்க ஸ்பிரென்கைமா இருக்கும். அண்ட் பித்தும் இங்க இருக்கும். பித்ல வந்துட்டு parenchyma செல்ஸ் இருக்கும். அதுல தான் நிறைய ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம் ஆர் ஃபிளார். நீங்க சன்ஃபிளவர் பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ நிறைய இடத்துல இப்ப பார்க்க முடியுது நம்மளால சன்ஃபிளவர்ஸ். முன்னாடிலாம் நிறைய இருக்காது. ஓகே, ஸோ சன்ஃபிளவர்ல அதோடைய ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கலாம். ஹைட்டா நல்லா வளர்ந்துருக்கும். 6 உயரத்துக்கு மேல இருக்கும் சன்ஃபிளவர் செடி. பார்த்துருக்கலாம் நீங்க. ஓகே, ஸோ தேர் இதே பார்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் இஃப் யூ கோ த்ரூ திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம். ஓகே, டைகாட் ஸ்டெம் இது சன்ஃபிளவர். ஓகே, சன்ஃபிளவர்லயும் அதே மாதிரி தான், ரூட்ல பார்த்த மாதிரி தான் ஸ்டெம்லயும் மோஸ்ட்லி இருக்கும். டிஃபரன்சஸ் மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல எபிடர்மஸ் இருக்கும், அதான் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். ஏற்கனவே படிச்சது தான். கியூட்டிகல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கியூட்டிகல் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ப்ரொடெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கார்டெக்ஸ் இருக்கும். கார்டெக்ஸ் வந்து 3 ரீஜன்ஸா பிரிச்சிருக்கும். ஓகே, டிவைடட். ஒன் இஸ் ஹைப்போடர்மஸ், yes. Next, middle cortex, then inner cortex. 3 things, okay? Hypodermis, middle cortex, inner cortex. Middle cortex la chlorenchyma cells are there, okay? Inner cortex la parenchyma cells are there. Then endodermis. You can see here. Actually, this is monocot. Yes. டைகாட் ஸ்டெம் யூ கேன் சி ஹியர். ஓகே, என்னென்ன செல்ஸ் இருக்கு? இதே மாதிரி தான் கேரட் ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதை பார்க்கணும். கிரவுண்ட் பிளான், இது செக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுல ஒரு பார்ட் இந்த ரவுண்டா இருக்கு இல்லையா, இதுவும். ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்துட்டு என்னது? வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டு பண்டல்ஸ் மட்டும் எடுத்து இங்க செக்ஷன்ல கிளியரா என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவுட்டர் எபிடெமல் ஹேர் இருக்கும், தென் கியூட்டிகல், தென் கோலன்கைமா செல்ஸ் ஹியர், தென் குளோரன்கைமா செல்ஸ். குளோரன்னாலே குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கிறதுனால கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஓகே, ஸ்டெம்ல கிரீன் கலர்ல தான் இருக்கும் செடியில இல்லையா? ஓகே, ஸோ குளோரன்கைமா செல்ஸ், தென் பேரன்கைமா செல்ஸ், அப்புறம் இந்த எண்டோடர்மஸ் லேயர். இந்த எண்டோடர்மஸ் லேயருங்கிறது இதுதான்.
இந்த எண்டோடர்மிஸ் லேயர். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? கார்டெக்ஸ். ஓகே, இந்த கார்டெக்ஸ் தான் இது. ஓகே, now underneath to this endodermis we have bundle cap. Okay, and below that phloem, அப்புறம் cambium, அப்புறம் xylem இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒன்றும் வந்துட்டு ஒரு வாஸ்குலர் பண்டல் மொத்தமா. இது ஒரு வாஸ்குலர் பண்டல், இது ஒரு வாஸ்குலர் பண்டல். ஓகே, தென் சென்டர்ல பித் இருக்கும். ஓகே, ஸ்டெம்ல இங்க பித் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதுலயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுல படிச்ச ரூட்ல படிச்ச மாதிரியே தான் ஸ்டெம்லயும் இங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ பண்டல் கேப்னு எக்ஸ்ட்ரா இதுல இருக்கு. பண்டல் கேப்ங்கிறது ஃப்ளோயமா மேல கவர் ஆயிருக்கும். ஓகே, மீன் சரௌண்ட் ஆயிருக்கும், நாட் கவர்டு, சரௌண்டட். ஓகே, then vascular bundles are present. Here the vascular bundles are conjoined, collateral, enlarged and open. Okay, so they are arranged a ring around the pith. இங்க பாருங்க ring மாதிரி தெரியுதா? ஸோ சென்டர் நடுவுல இந்த வாஸ்குலர் பண்டலாம் ரிங் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் ஃபார் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகாட் ஸ்டெம் வந்து மெய்ஸ். அகெயின் மைஸ் சோளம் இல்லையா? சோளம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க, அதுலயும் இதே மாதிரி தான் அரேஞ்ச் இருக்கும். பாருங்க, யூ கேன் see here மைஸோட சென்டர் போர்ஷன் இப்படிதான் இருக்கும். ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவுட்டர் எபிடர்மஸ், அப்புறம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் இங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதோட செக்ஷன், இதோட இது மட்டும் இந்த ரெண்டு போர்ஷன் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் மட்டும் செக்ஷனோட பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see here the cuticle, the epidermis, the hypodermis, hypo, எஸ், தென் குளோரன் கைமா அங்கங்க பேச்சஸா இருக்கும். தென் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க, இதுல வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் அங்கங்க பேச்சஸா இருக்கு. இங்க தெரியுதுல, இங்க ஒன்னொன்னும் அங்கங்க ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஹியர் தி ஃப்ளோயம், அப்புறம் மெட்டாசைலம், தென் புரோட்டோசைலம். ஓகே, ஸோ மெட்டாசைலம் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி லார்ஜர் ஒன், பெருசு அவுட் பெரிஃபெரியில இருக்கு. அண்ட் புரோட்டோசைலம் அதுக்கு கீழே இருக்கு. ஸோ அகைன் கீழே வந்து பண்டில் ஆஃப் ஷீத். அகைன் ஸோ இந்த பண்டில் ஆஃப் ஷீத்துக்குள்ள தான் இது ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மோனோகாட் ஸ்டெம் அண்ட் டைகாட் ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போடர்மஸ். அதுல என்ன படிச்சோம்? ஹைப்போடர்மஸ் டைகாட் ஸ்டெம்ல கோலன் கைமாட்டஸ் மீன்ஸ் அது கோலன் கைமா செல்ஸ் இருக்கும்னு அர்த்தம். மோனோகாட்ல ஸ்க்ளிரன் கைமா செல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். ஸோ ஸ்க்ளிரன் கைமாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ground tissue differentiated into cortex, endodermis, pericycle and pith. Okay, whereas in monocot stem it is undifferentiated. Differentiated ஆகிற ground tissue மொத்தமாவே சேர்ந்து இருக்கும். ஓகே, மெய்ஸ்ல இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ லார்ஜ் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் இன் நம்பர், கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கங்க லைட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அண்ட் யூனிஃபார்ம் இன் சைஸ், ஒரே சைஸ்ல இருக்கும். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன் மோனோகாட் ஸ்டெம் we have numerous very scattered mannerல இருக்கு நிறைய. Okay, smaller near the periphery and bigger at the center. We had seen no? Yeah. And vascular bundles are arranged in a ring here, whereas here it is scattered. In monocot it is scattered. So in dicot it is open because cambium is present, and in monocot it is closed because cambium is absent. இது ஏற்கனவே நம்ம ரூட்லயும் படிச்சோம் இல்லையா? Okay. Then in vascular bundles dicot stem or bundle sheath absent. Bundle sheath இருக்காது இல்லையா? மோனோகாட்ல பார்த்தோம்ல, இங்கெல்லாம் இருக்கு பண்டல் ஷீத் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ பண்டல் ஷீத் இஸ் பிரசன்ட் இன் மோனோகாட் ஸ்டெம். செகண்டரி growth present, here absent. ஓகே, செகண்டரி growthனா என்ன? இப்ப ஹியூமனுக்கு செகண்டரி growthனா என்ன? பையனா இருந்தா ஒரு மீசை வளர்றது, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி பையன் அப்படின்ற இதுல இருந்து என்ன வருது? நெக்ஸ்ட் ஆள் மணி, ஒரு பெரிய மனிதன் அப்படின்ட்டு ஆகுறது. ஸோ இதான் செகண்டரி growth. இதே மாதிரிதான் பிளான்ட்டுக்கும் இருக்கும். ஓகே, பிளான்ட்டோட செகண்டரி growth அது வளர்ந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், ரீப்ரொடக்ஷன் டைம்ல தான் தெரியும். அதுக்கு மெச்சூர் அது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் செகண்டரி growthன்றது. ஓகே, ஸோ அப்ப என்ன இருக்குன்னா அதுல ஒரு செடியா இருந்ததுன்னா என்ன, பூ பூத்து இருக்கணும். அப்பதான் அது ஃபெர்டிலைஸ் ஆயிட்டு காய் காய்ச்சி பழமாகி விதையை கொடுக்கும். ஓகே, இதுதான் அதோட செகண்டரி growthோட வாட் சிம்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ பூ வந்துச்சுன்னா அது செகண்டரி growth ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். லைக் தட் இங்க வந்து டைகாட் ஸ்டெம்ல செகண்டரி growth இஸ் பிரசன்ட், மோனோகாட் ஸ்டெம் மோஸ்ட்லி ஆப்சன்ட். செகண்டரி growth நம்ம யூஸ்வலா பார்க்க முடியாது. ஜென்ரலாவே வளர்ந்து அது பூ பூத்து காய் காய்ச்சி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது நார்மலா என்னது நம்மளுக்கு வளர்ச்சிங்கிறது தனியா தெரியாது, செகண்டரி growth தனியா தெரியாது, அதே அதோட சேர்ந்து அப்படியே வளர வேண்டாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் pith is present in the dicot stem, whereas in monocot stem pith is absent. Okay, medullary rays is present in dicot stem, whereas in monocot stem it is absent. Okay, fine. So in this class what all we had seen about the dicot
root, monocot root, dicot stem and monocot stem, and we had seen about the differences between dicot and monocot in stem as well as in root. Okay, so please go through the notes. வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தயவு செஞ்சு கையில புக் எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்க. நான் பேஜ் நம்பர் சொல்றேன், ஃபிகர் பாருங்க சொல்றேன், ஃபிகர் நம்பர். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். ஓகே, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை எடுத்து புக்கை கையில வச்சீங்கன்னா சைட் பை சைட் நான் சொல்லும் போது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ டேக் கேர் சில்ட்ரன். Submit your classwork as early as possible. Okay, thank you.